सत श्री अकाल जीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं तरनजीत कौर जीत खबरों के इस बुलेटिन विच नेका स्वागत करती हाँ। आओ सब तो पहला नजर मार लैने अज दीआं चोणवीआं खबरों ते। आईलैट सेंटर च फीस नूं लैके चलियां गोलियां। डेरा सिरसा मुखी नूं Z+ सुरक्षा सिख जथेबंदियां वल्लों निखेधी। पंजाब च कोले दा संकट, चंडीगढ़ विच 3 दिन बत्ती रहेगी गुल। ऊना च पटाका फैक्ट्री विच वड्डा धमाका, 6 औरतां जिंदा सड़ियां। ते अफगानिस्तान नूं मदद लई फिर अगे आया भारत, 41 ट्रकां दी खेप नूं हरी झंडी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद तो बदतर होंदी जा रही है। आए दिन गोलियां चलण के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला अमृतसर के रंजीत एवेन्यू का सामने आया है, जिथे एक आईलैट सेंटर च गोलियां ते तलवारां चलियां। इस वारदात दौरान एक नौजवान के जख्मी होने की जानकारी मिली है। मौके पर मौजूद लोगों ने दस्सिया कि वारदात फीस नूं लैके हुई है। उधर घटना के बारे तो लगदियां ही रंजीत एवेन्यू थाने की पुलिस मौके पर पुजी ते जांच शुरू कर दी है। पता लगा बेस्ट वेस्टर्न की बैक साइड से आराध्या इंस्टीट्यूट है, उत्थे 2 गुट्टां दे विच लड़ाई हुई है। सर कारण कुछ पता चलिया? तफ्तीश चल रही है जी, तफ्तीश तो बाद दस देंगे कारण की होया जी। हाँ जी हाँ जी सर, पैर वगैरह भी हाले कोई इस बारे क्लीयर नहीं है जी। मौके पर गए आराध्या इंस्टीट्यूट वाले नाल तुहाडी गल हुई है, की कह रहे हैं? तफ्तीश कर रहे हैं जी, हाले अभी तो उत्थे गए ही नहीं हुणे। जो भी गल सामने आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई करांगे। हरियाणा सरकार ने डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं खतरे का हवाला देंदियां Z+ सुरक्षा दी है। सरकार का मनना है कि कतल केसां विच राम रहीम नूं सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता। इस मामले ते भलके मुड़ सुनवाई होनी है। उत्थे दूजे पासे सिख जथेबंदियां विच इस गल नूं लैके काफ़ी रोस पाया जा रहा है, जिस दे चलदियां सिख जथेबंदियां दे आगू परमजीत सिंह अकाली ने हरियाणा सरकार के इस फैसले की निखेधी की है। उन्होंने कहा कि बंदी सिंघां नूं रिहा करन बारे सरकार अजे तक कोई भी फैसला नहीं लै रही, लेकिन अजे च डेरा सिरसा मुखी नूं सुरक्षा देना वड्डे सवाल खड़े करता है। बहुत वधिया गल है। मैं कहना जी उन्हें दुनिया के उत्ते जुर्म किए ने, जिथे उन्हें पंथ नाल पंगा लिया, जिथे उन्हें पंथ के सिद्धांतां की बेदबी की, जिथे उन्हें गुरु साहब का अपने आप चोला पा के जां उन्हें बेदबियां कराइयां, ते वो ते उत्ते उहनूं डर होना बिल्कुल जायज़ है जी। कोई मैं कहना कोई माड़ी गल नहीं हैगी। छित्तर कायम है पंथ दा मतलब तां ही डर आ ना, ते गुनाह कीते ने तां डर आ। बच्चियां नाल बलात्कार कीते ने, कतल कीते ने, ते वो डर उहदा बिल्कुल जायज़ आ। पर Z सिक्योरिटी असीं क्यों अजे लोकां नूं, जदों उहनूं तो सज़ा हो चुकी है, जेल दे विच बैठा परौला क्यों, फरलो क्यों दित्तियां जा रहीਆਂ ने, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਣਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, Z ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। पंजाब के थर्मल प्लांटां नूं कोला निर्धारित रेटां तो वध महंगा मिलण कारण थर्मल प्लांटां ते खतरे दे बादल मंडराउण लगे हन। इस नाल आउण वाले दिनां विच संकट होर वध सकदा है। पावर सैक्टर के माहिरां अनुसार आउंदे झोने के सीजन दौरान कोले की कमी कारण पंजाब विच बिजली की किल्लत हो सकती है। उत्थे ही UT चंडीगढ़ के बिजली विभाग के निजीकरण खिलाफ बिजली कामियां वल्लों 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी गई है। बिजली कामियां की हड़ताल शुरू होंदियां ही शहर के 2 दर्जन के करीब सैक्टरां विच बत्ती गुल है। इन्हां सैक्टरां विच बिजली ना होने करके लोकां विच हाहाकार मची हुई है। आज की बिजली कर्मचारियों की ये 3 दिन की जो हड़ताल शुरू हुई है, उस हड़ताल के बाद हम ये यहाँ पर रैली कर रहे हैं। जहाँ तक हड़ताल का मुद्दा है, निजीकरण के खिलाफ ये हमारी बड़ी लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछले 1-1.5 साल में हमें लगातार लड़ीवार संघर्ष किए हैं, रैलियाँ भी किए हैं, धरने भी दिए हैं, हड़तालें भी किए हैं। लेकिन सरकार ने दर्जनों मांग पत्र देने के बावजूद भी कोई भी जो है उनके ऊपर गौर नहीं किया और अपने स्टेप को पीछे नहीं खींचा है। और सरकार इस प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट को सीधे तौर पर जो है कौड़ियों के भाव जो है बेच रही है। इसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई चल रही है। जोशी जी,
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ और ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। मेन मुद्दा निजीकरण का ही है, क्योंकि निजीकरण के साथ ही जो है सारे मुद्दे हमारे जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर सरकार निजीकरण करती है तो जहां पब्लिक का नुकसान होता है, उसके साथ साथ कर्मचारी भी जो है वो पब्लिक भी हैं, और जो हमारी सेवाएं भी सरकार जो है उनके ऊपर जो है इन्फ्लेट जो है होएंगी, उनमें नुकसान होएगा। इस करके जो निजीकरण का मुद्दा है एक बहुत बड़ा एक पॉलिसी डिसीजन है। एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम पूरे देश के लिए सेम पॉलिसी लेके आएंगे, यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आएंगे, कंज्यूमर की चॉइस करेंगे और उसके साथ साथ कंपटीशन करेंगे। लेकिन दूसरे मामले में कहीं पर सरकार जो है 51% बेच रही है, कहीं पर 11 kV से नीचे वाली बात की जा रही है, लेकिन चंडीगढ़ को 100% अगर बेच देंगे तो फिर कंपटीशन वाली बात कहाँ रहेगी। और वो भी इस करके नहीं कि डिपार्टमेंट जो है घाटे में जा रहा है, डिपार्टमेंट जो है प्रॉफिट में जा रहा है, और पिछले 5 साल में हमने 1000 करोड़ प्रॉफिट कमाया है और डिपार्टमेंट को सरकार 871 करोड़ में बेच रही है। ये किसी भी तरह जो है वाजिब नहीं है। इस करके हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को हमारी डिमांड है कि सरकार इमीडिएटली जो है अपने फैसले को वापस करे। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 शेड्स जो है वो किसी व्यक्ति ने बनाए हुए थे जहाँ फायर क्रैकर्स का काम चला हुआ था, और उसमें एक्सप्लोजन जो है वो 10 से 11 के बीच में आज मॉर्निंग में हुआ है। इसमें 6 लोगों की कंफर्म डेथ है और 14 लोग इंजर्ड हैं। इसमें से सीवियरली जो है वो 10 इंजर्ड हैं जिनको पीजीआई रेफर किया, बाकी का ट्रीटमेंट यहाँ लोकल अस्पताल में जो है वो RH ऊना में किया जा रहा है। इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, अभी जो डेड हुए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी चली हुई है, और बाकी लोगों की लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है। जो इंजर्ड हैं तो उनको रिलीफ भी जो है हमारी तरफ से दी जाएगी, तो वो पूरी लिस्ट पुष्टि होने के बाद ही इसका बताया जाएगा। ये प्राइमा फेसाई जो है वो इलीगल पाया गया है। यहाँ पे कोई भी जो है वो लाइसेंस जो है वो नहीं है, और यहाँ पे सुपरवाइज़र भी कोई पाया नहीं गया है। सभी लोग यहाँ से नदारत है। ये प्राइमा फेसाई जो है वो इलीगल यूनिट है। इसमें FIR जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और FIR जो है दर्ज करने की प्रक्रिया चली हुई है। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਣਕ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਫਰੀਦ ਮੋਹਮਦਜਈ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। अटारी इंटीग्रेटेड पोस्ट आया हूँ, जो वीट की सपोर्ट भारत से अफगानिस्तान जा रही है, उसकी फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी है आज। तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब, MEA के ऑफिशियल्स, लोकल जो ऑफिशियल्स हैं अमृतसर के, सभी आएंगे, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो वीट डिलीवरी, जो वीट असिस्टेंस, जो हेल्प जा रही है अफगानिस्तान को, उसकी एक ऑफिशियल जो सेरेमनी है उसे इनिशिएट करेंगे, और उसके बाद 1 महीने के अंदर सारी जो 50,000 मेट्रिक टन की जो वीट है वो अफगानिस्तान डिलीवर हो जाएगी। हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं उनको कि उन्होंने पूरे समय में मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों का साथ दिया है। और जो लोग फूड शॉर्टेज की समस्या से गुजर रहे हैं, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, उनको ये फूड डिलीवर हो रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं, इससे पहले कोवैक्सीन भी सप्लाई की गई थी, और उससे पहले 2002 में बसेस भी गिफ्ट करी गई थी। भारत सरकार का अल्टीमेटली कैसा योगदान समझते हैं मुश्किल घड़ी में जब अफगानिस्तान को मुश्किल पड़ती है? हमारा एक ऐतिहासिक रब्ता है भारत के साथ, एक तारीख़ी रब्ता है, और यह रब्ता इस तरह रहा है कि कभी भारत ने हमारे साथ दिया है और कभी अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया है। तो पिछले 6 महीनों में जब से तालिबान की सरकार आई है, तो इन 6 महीनों में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन नहीं रहे हैं, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का बहुत भरपूर तरीके से साथ दिया है। 5 लाख के कोविड वैक्सीन्स भारत सरकार ने भेजे हैं, 6 बैचेस इनमें मेडिकल सप्लाईज अभी तक भेज चुके हैं।
और 50,000 मेट्रिक टन की वीट अभी आज से इसकी डिलीवरी शुरू हो रही है। तो लोगों में भारत, लोगों के दिलों में, अफगान लोगों के दिलों में भारत के लिए एक ख़ास जगह है और ये जगह भारत ने पिछले 20, 25 या 30 सालों में नहीं बनाई है, बल्कि पिछले सदियों से ये राब्ता हमेशा इसी तरह स्ट्रांग रहा है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਕਸ਼ੇ ਜੈਨ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਟਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾर्टी चो बाहर कर दिता गया है। श्री जोगिंदरपाल जी जैन, अक्षय जैन जिन्हों ने बहुत बड़ा नुकसान किया, एक दानव ਅਤੇ एक जगदीप गटरा निहाल सिंह हल्के तो वो मेरे हल्के जाके उन्होंने नुकसान किया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਰਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब दी हदायतां कि जिन्होंने पार्टी की मदद की उन्होंने वास्ते बहुत बड़ा मान ते सन्मान है पार्टी के विच। जिन्हां बंदियां ने नुकसान किया पार्टी का उन्हां वास्ते पार्टी के विच कोई ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਕੋਲ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਕਸ਼ੇ ਜੈਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਏ? अक्षय जैन साबका मेयर रहा जी साडा, जोगिंदरपाल जैन जिहड़ा MLA रहा अकाली दल दा, ते जिहड़ा जगदीप गटरा है ये साबका प्रधान सी जिला प्रधान सी यूथ अकाली दल दा। दानवा जिहड़ा ये भी MC दी चोण लड़िया सी 24 नंबर वार्ड चों। ये सारे पूरे अहुदियां ते रहे, अहुदियां दा मान सम्मान इन्हां ने माणिया, पर जो पार्टी दा समा सी पार्टी नूं मदद देण दा उदों इन्हां ने पार्टी दा नुकसान कीता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ। ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ ਖੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਲਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਪ ਗਟਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਥਾਈਂ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ। ਕਸਬਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੋਰਨਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ SHO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੜਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਲੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 27 3 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਐਂਡ 14 ਫੋਰਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਫੋਨ 'ਚ ਕੁਝ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੂਟਕੇਸ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੈਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫਸਟ ਪੇਜ ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ PAU ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਨਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 22, 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹੇਗੀ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਮੈਮ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦਾਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਫਲਾਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਣਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕੰਗਨਾ ਬੇਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਬੰਗਾ ਪੇਟ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। 174 CRPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।